পুনেতে সেতু বিপর্যয়, যেখানে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। একদম আপনাদের সামনে রাখবো সেই মুহূর্তের ছবি যখন লোহার ওই ব্রিজটি ভেঙে পড়ে। যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রিজ ভাঙার একেবারে তার ঠিক পরের মুহূর্তের ছবি দেখতে পাচ্ছেন, মানুষ যে জলে পড়ে গেছে একেবারে মানুষজন, সেই ছবি ভেসে যাচ্ছে, যে ঠিক সেই ছবি ধরা পড়েছে। কারণ যেরকম আমাদের প্রতিনিধিরা প্রতি মুহূর্তে আপডেট দিচ্ছিলেন যে অনেকে সেখানে জড়ো হয়েছিল, সেটা একটি টুরিস্ট প্লেস, সেখানে 500রও বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিলেন, এরকমই তথ্য সামনে এসেছে। এবং ওই যে ব্রিজ, যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লোহার এই ব্রিজ, যেখানে 100 থেকে 120 জন সেই মুহূর্তে ছিলেন। দুজনের মৃত্যু হয়েছে এই ব্রিজ বিপর্যয়ে, আহত হয়েছেন 12 জন। তবে এখনো পর্যন্ত যে তথ্য সামনে আসছে 41 জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গেছে। তবে এইভাবে সেতুটি ভেঙে পড়ার কারণ কি? এই সেতুটি ছিল অনেক পুরনো, জরাজীর্ণ। এই সেতু ভেঙে তলিয়ে গেছেন পর্যটকরা। একেবারে ব্রিজ ভেঙে পড়ার যে পরের মুহূর্ত, সেই মুহূর্তের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। যারা পর্যটকরা ছিলেন তারা ভেসে যাচ্ছেন, সেই সময়ের ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি। कि अभी तक तो आधिकारिक तौर पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन जिन हम 32 लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं, इन 32 लोगों में 6 लोग बेहद गंभीर, इस शब्द को मार्क किया जाए, बेहद गंभीर रूप से घायल हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अभी तक जानकारी नहीं है कि उस ब्रिज पर जो हिस्सा गिरा है, उस ब्रिज पर कितने लोग थे। क्या ये संख्या 15 थी, 20 थी, 22 थी, 20 से कम थी? क्योंकि उस ब्रिज को आर पार करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है। जो घूमने आते हैं वो लोग भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो भी इस ब्रिज को आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोकल स्तर पर लोग बाइक लेकर इस नदी को पार करने के लिए भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई आंकड़ा नहीं है कि उस ब्रिज को उस समय कितने लोग पार कर रहे थे या कितने लोग ब्रिज पर खड़े थे। लेकिन जो क्षेत्रफल देखे, उस ब्रिज का एक हिस्सा देखे लोहे का, तो ऐसा लगता है कि उस ब्रिज पर अधिकतम कैपेसिटी 25 के अंदर ही रही होगी। इसलिए हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि 20 से 22 लोग बह गए हैं। हालांकि किसी के पास आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह यह है कि ठीक ब्रिज से लगकर ही एक बांध जैसा बनाया गया है, बांध ही एक छोटा बांध है और वहां से वाटरफॉल बनाया गया है। वही वाटरफॉल देखने लोग जाते हैं और उसका बहाव बहुत अधिक होता है। पानी में गिरने से ज्यादा चुनौती ये है कि नीचे पथरीली जमीन है, एक बार कोई उसमें फंसता है तो उसे बहुत गंभीर चोटें लग सकती हैं और अगर शरीर चेहरे पर लग जाए, सिर पर लग जाए तो काफी गंभीर चोटें आ सकती हैं। और एक जानकारी मुझे अभी जो मिल रही है, मैंने स्थानीय लोगों से एक मैसेज के थ्रू बात की, तो वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रिज है लगभग 30-32 साल पुराना है। आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन 30-32 साल पुराना है। ब्रिज का जो पिलर है वो मजबूत है, लेकिन जो लोहा है, जो लोहे का ब्रिज है, आयरन ब्रिज, वो जर्जर हो चुका था, जंग लग चुका था, उसका मेंटेनेंस नहीं था। और ये वजह हुई होगी कि ये जो लोहे का पुल हिस्सा है वो ढह गया और जिसकी चपेट में आने से 20 से 22 लोग पानी में गिर गए, बह गए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि किस प्रकार की लापरवाही बरती गई। क्या इस पर किसी का ध्यान नहीं था, किसी के संज्ञान में नहीं लाया गया, या अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो वहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी, जो ब्रिज मेंटेनेंस विभाग है वो क्या कर रहा था। तो तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। और जानकारी ऐसी है कि ये 30 से 32 साल पुराना ब्रिज था। कुछ साल पहले, यानी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले पेंटिंग का काम हुआ था, लेकिन मरम्मत जैसा कोई कार्य नहीं हुआ था। इस प्रकार की जानकारी हमें स्थानीय लोगों ने दी है, जिस पर अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है। দুর্ঘটনার সেই মুহূর্তের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে, 41 জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই পুরনো জরাজীর্ণ সেতু ঠিক যেভাবে ভেঙে পড়লো এবং তাতে তলিয়ে গেলেন পর্যটকরা, একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে এই বারণ সেতুতে কেন 100 থেকে 120 জন পর্যটক উঠলো এবং কেন খোলা ছিল জরাজীর্ণ সেতু? 30 বছরের পুরনো এই সেতুতে এই যে এত পর্যটক উঠলো, কেন কোনো প্রশাসনের নজরদারি ছিল না? এই প্রশ্ন কিন্তু ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে এবং এই ঘটনা ইতিমধ্যেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তাল নদীতে ভেসে গেছেন 25 থেকে 30 জন পর্যটক, এমনটাই জানা যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত 41 জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আর এই নিয়ে পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, আহমেদাবাদ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ পুনে পরপর বিপর্যয় নিয়ে পোস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রেল থেকে বিমান এমনকি রাস্তা একের পর এক বিপর্যয় স্তম্ভিত। পুনেতে নদীর উপর ব্রিজ ভেঙে পড়ার ঘটনা, মর্মান্তিক পরিণতির আশঙ্কা রয়েছে। এখনো অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন, মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা। এক্স পোস্ট মুখ্যমন্ত্রী। বড় দুর্ঘটনা, একেবারে ব্রিজ কোলাপস, যেখানে দুজনের মৃত্যু হয়ে গিয়েছে, 41 জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। আর ইতিমধ্যে আমরা জানি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন এবং যে পোস্টে তিনি উল্লেখ করেছেন পর্যটকদের তলিয়ে যাওয়ার খবর হৃদয় বিদারক। ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে সমবেদনা জানায়, প্রশাসনের কাছে দ্রুত উদ্ধারের আর্জি জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তিনি। আর এই ঘটনার পর কুণাল ঘোষ তিনি বলছেন, পোস্তায় ব্রিজ বিপর্যয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন অ্যাক্ট অফ গড নয়, অ্যাক্ট অফ ফ্রড। তাহলে মহারাষ্ট্র গুজরাট নিয়েও একই কথা বললেন মোদী, এমনটাই মন্তব্য কুণাল ঘোষের। আর পাশাপাশি আপনাদের সামনে রাখবো শ্রমিক ভট্টাচার্য, তিনিও কি বলছেন। দেখুন, দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করার অভ্যাস সেটা কিন্তু বিজেপির আছে। যখন কলকাতায় পুস্তা উড়ালপুল ভেঙে পড়েছিল তখন প্রধানমন্ত্রী এসে বলেছিলেন অ্যাক্ট অফ গড নয়, অ্যাক্ট অফ ফ্রড। তাহলে মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী ওখানে গিয়ে বলুন ব্রিজ ভেঙে পড়া বা গুজরাটের দুর্ঘটনা, তাহলে অ্যাক্ট অফ গড নয়, অ্যাক্ট অফ ফ্রড। আমরা সবসময় মানি দুর্ঘটনা মানে দুর্ঘটনা, কিন্তু দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনীতিটা তো বিজেপি করে। আর প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক বাণী আছে অ্যাক্ট অফ গড নয়, অ্যাক্ট অফ ফ্রড। তাহলে মহারাষ্ট্রেও আশা করি প্রধানমন্ত্রী একই কথা বলবেন, গুজরাটে গিয়েও তাহলে একই কথা বলা উচিত। এটাই বলবেন যে পোস্তা ব্রিজ যখন তৈরি হচ্ছিল তখন সেটা নির্মীয়মান অবস্থায় ছিল, এবং পোস্তা ব্রিজ কিভাবে তৈরি হচ্ছিল, কিভাবে হাত বদল হয়েছে, কোন সরকার ক্ষমতায় ছিল, কোন বাড়িকে না ভেঙে কোন দিকে ব্রিজ বেঁকানো হয়েছে সেটাও মানুষ জানেন কিভাবে মেট্রো রেলের রুট বদল করা হয়েছিল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্বার্থে, এবং তার জন্য বউবাজারে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, সেটাও ওই অ্যাক্ট অফ ফ্রড এক ধরনের, রেলের খরচা বাড়িয়ে। তো সেটার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে এটা ঠিকই, পোস্তার বিপর্যয়ের পরে যে মানুষগুলো মারা গেছেন, যাদের পরিবার সর্বশান্ত হয়েছে, সেই পরিবারগুলোর পাশে তৃণমূল কংগ্রেস কতটা দাঁড়িয়েছিল সেটাও মানুষের জানা। যাবার বেলায় এ ধরনের বিতর্ক থেকে নিজেকে এবং দলকে দূরে রাখলে তাদেরই ভালো হবে।